థ్యాంక్స్ ఫర్ ద కైండ్ ఇంట్రడక్షన్ అన్న. చెప్పేశాడు ఒక మాటలో. సో ఇట్స్ a great opportunity and for me to come here and talk about something which is useful to everyone. So I'll be talking about urology, uro-oncology and robotic surgery, and meerandaru general public kabatti I'll go very basics. So first about me, I completed MCH urology in 2019 with a gold medal, and I did my uro-oncology and robotic fellowship from prestigious Tata Memorial Hospital, and worked as a consultant for 4 years in Chennai. And I did more than 250 robotic procedures, and I'm also a mentor for freehand transperineal biopsy and prostate cancer ko specific biopsy chestam, that I'll tell you in. Right? And I'm also a moderator and speaker for more of uro-oncology and cancer related conferences, and one of the few urologists in Andhra Pradesh who can do surgeries in both laparoscopy and robotic, and only one who can do transperineal prostate biopsies in entire Andhra Pradesh. So, and he is my father, Tumala Anjaneyulu Garandi. So, he passed away in 2011 when I am in third year MBBS. So, we started a trust name under him, and we do a lot of charity and free medical camps under his name. So, about Arogya, it's a 4 months old baby. We started this center in June 22nd, bringing urology and women's health under one roof, and with high qualified specialists and advanced surgical technology with very affordable pricing, and it's very comfortable and patient friendly environment with convenient location in the heart of Vijayawada near Surya Ropet. So why urology matters to everyone? So I feel every man above 40 years should know a urologist. And why? Because pain with everyone suffers. So పురిటినొప్పుల తర్వాత అంత సివియర్గా వచ్చే పెయిన్ వచ్చి కిడ్నీ స్టోన్ పెయిన్ అండి. ఈవెన్ మైక్ టైసన్, he has a kidney stone and he cried with pain. So అంత సివియర్గా ఉంటుంది పెయిన్. And the most common reason why men wake up in the night because of prostate related issues. So it touches every ages, every news and corners of the society. And most common organ affected in diabetes and blood pressure, that is kidneys, which require sometimes transplantation. Problem most women face in their lifetime, that is urinary tract infection. And evolving problem in our society, hormones, sexual wellness, all these come under urology. So you need to know urology once you are touch above 40. And urology is just about kidneys and urine kadandi, it is about quality of life. Who likes when they have urine catheter? Evariki nachadu catheter. Who likes when they have urine incontinence? Evariki nachadu. It's all about quality of life, social dignity and early cancer detection. Early cancer detection is so important in urology because చాలా మందికి ఆ సిమ్టమ్స్ ఉన్నట్టే తెలియదండి. బట్ if we diagnose those patients early, there will be a lot of change. 5 years, 10 years సర్వైవల్ వచ్చి చాలా బాగుంటుంది, పర్టికులర్లీ కిడ్నీ క్యాన్సర్ అండ్ ప్రాస్టేట్ క్యాన్సర్స్లో. సో వాట్ వీ డీల్? సో ఐ డీల్ విత్ కిడ్నీస్ అండ్ యూరిన్ ట్యూబ్స్ ఉన్నాయి కదా, అండ్ యూరెటర్స్ అంటారు. ఫైనలీ దే జాయిన్ టు బ్లాడర్. ఆ బ్లాడర్ కింద యూరిన్ వచ్చే ప్యాసేజ్ వచ్చి ప్రాస్టేట్ అంటారండి. సో వీఆర్ జస్ట్ plumbers and electricians of human body. We just remove the clogs. So ఇక్కడ ఉన్న స్టోన్స్ అడ్డుపడినా కానీ, ప్రాస్టేట్ రిలేటెడ్ యూరిన్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా కానీ ఆ క్లాగ్స్ అన్ని క్లియర్ చేస్తాం. వీఆర్ ప్లంబర్స్ అండ్ వీ డూ ఎలక్ట్రీషియన్ వర్క్ ఆల్సో. వీ పుట్ న్యూ కిడ్నీస్ ఇన్ టు ద బాడీ అండ్ కనెక్ట్ దెమ్. సో వీఆర్ ఎలక్ట్రీషియన్స్ ఆఫ్ యువర్ బాడీ. సో ఐ విల్ బీ టాకింగ్ అబౌట్ కిడ్నీ స్టోన్స్, ప్రాస్టేట్ సర్జరీస్ లిటిల్ బిట్. సో మీ అందరికీ తెలుసు కిడ్నీ స్టోన్స్ కాజెస్ ఫ్లాంక్ పెయిన్, అంటే వెనక వాళ్ళ నుంచి నొప్పి ముందుకు ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది, విచ్ ఈస్ ఇంటర్మీడియట్, వచ్చిపోతూ ఉంటుంది. అండ్ ఇట్ కాజెస్ కాలికీ పెయిన్, సమ్టైమ్స్ బ్లడ్ ఇన్ ద యూరిన్. ఇట్ కెన్ హ్యాపెన్ టు ఎనీ ఏజ్ గ్రూప్. ఫస్ట్ ఈ పేషెంట్ ఈ పెయిన్తో కానీ సిమ్టమ్స్తో కానీ వస్తే వీ డూ అల్ట్రాసౌండ్ ఆర్ సిటీ స్కాన్ టు సీ వాట్ ఈస్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద స్టోన్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద లొకేషన్ ఆఫ్ ద స్టోన్. సైజ్ కనుక లెస్ దెన్ 6 millimeters ఉంటే వీ యూజువల్లీ వెయిట్ ఫర్ 2 to 3 weeks. సైజ్ కనుక మోర్ దెన్ 7 millimeters ఉంటే దే డిఫికల్ట్ టు పాస్ న్యాచురలీ అవుట్. సో డిపెండింగ్ అపాన్ ద సైజ్ అండ్ లొకేషన్ వీ ఆఫర్ ట్రీట్మెంట్ టు ద పేషెంట్. ఒకవేళ పేషెంట్ కనుక ఫీవర్తో కానీ భరించలేనంత నొప్పి, టాబ్లెట్స్ ఇస్తున్నాం తగ్గట్లేదు, ఇంజెక్షన్ ఇస్తుంటే తగ్గుతుంది, బట్ దట్ ఇంజెక్షన్ రిక్వైర్మెంట్ ఈస్ ఫ్రీక్వెంట్. సో ఇంటాలరబుల్ పెయిన్ ఆర్ బ్లడ్ టెస్ట్ చేసినప్పుడు క్రియాటినిన్ పెరిగింది. సో ఇవన్నీ ఇండికేషన్స్ ఫర్ సర్జరీ. So this is the patient, 28 years, severe colicky pain. So Charos is having the stones inside in the urine passage and also a big stone inside the kidney. So
సో ఇది కెమెరా పెట్టి చూసినప్పుడు యూ కెన్ సీ ద స్టోన్ అండ్ దాన్ని లేజర్తో ఫ్రాగ్మెంట్ చేస్తామండి ఇట్లా. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ RIRS. సో అంతకుముందు కిడ్నీకి ఇక్కడ హోల్ చేసి చేసేవాళ్ళు ఈ ప్రొసీజర్స్ అన్ని. ఇప్పుడు కింద నుంచే యూరిన్కి వెళ్ళే ప్యాసేజ్లో స్టోన్ని బ్రేక్ చేసేవచ్చు. వీ కెన్ సీ డస్ట్, స్టోన్ ఫ్రాగ్మెంట్ చేసిన తర్వాత ఎట్లా డస్ట్ అయిపోతుందో. సో యూ నీడ్ నాట్ పంక్చర్ ద కిడ్నీ. ఇంకోటి ప్రాస్టేట్ ప్రాబ్లమ్స్ అండి. మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ అబౌవ్ 50 years వీ సీ కామన్లీ కాజింగ్ డిక్రీజ్డ్ యూరిన్, ప్రొలాంగ్డ్ యూరిన్, పాసింగ్ విత్ బర్నింగ్ సెన్సేషన్, డ్రిబ్లింగ్ ఆఫ్ యూరిన్. పాస్ చేసిన తర్వాత కూడా ఇంకా లోపల మిగిలిపోయిన ఫీలింగ్ కానీ, నైట్ టైం మోర్ దెన్ 2 times నుంచి లేవటం కానీ ఇవన్నీ ఉంటాయి బికాస్ ఆఫ్ ది ప్రాస్టేట్. సో యూరిన్ పాస్ చేసిన తర్వాత మిగిలిపోయినప్పుడు ఇలా సిమ్టమ్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి. సో దోస్ పేషెంట్స్ ఆల్సో కంప్లైంట్ చేస్తారు, బట్ సమ్టైమ్స్ దే మే నాట్ కమ్. అంత సివియర్గా ఉంటుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేయరు. సో ఇమాజిన్ 65 years old male with a decreased urine stream since 5 years, నెగ్లెక్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు. నౌ హీ ప్రెజెంటెడ్ విత్ బర్నింగ్ సెన్సేషన్ అండ్ బ్లడ్ ఇన్ ద యూరిన్. సో ఇనీషియల్గా ఏ ప్రాస్టేట్ ప్రాబ్లంతో వచ్చినా కానీ మెడికేషన్సే ఇస్తామండి. మెడిసిన్స్తో కనుక రిలీఫ్ రాకపోతేనే ప్రొసీజర్ అనేది సజెస్ట్ చేస్తాం. మేమేం చూస్తాం, ఫస్ట్ అల్ట్రాసౌండ్లో ప్రాస్టేట్ సైజ్ ఎంత ఉంది, యూరిన్కి వెళ్ళే ముందు ఎంత ఉంది, వెళ్ళిన తర్వాత ఎంత మిగిలిపోతుంది, అండ్ మెడిసిన్స్ ఇచ్చిన తర్వాత ఏమైనా ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉందా యూరిన్ స్పీడ్లో కానీ ఏమన్నా. అప్పటికి లేకపోతే అప్పుడు వీ డూ స్మాల్ ప్రొసీజర్స్ టు రిలీవ్ ది ప్రాస్టేట్ అబ్స్ట్రక్షన్. అండ్ ఆల్ ప్రాస్టేట్ ప్రాబ్లమ్స్కి PSC అనేది మస్ట్ అండి. ఎందుకంటే ఈ ప్రాస్టేట్ ఎన్లార్జ్మెంట్లోనే క్యాన్సర్ కూడా ఉండొచ్చు, ఉందో లేదని తెలుసుకోవడానికి వీ డూ దిస్. కమింగ్ టు ద రోబోటిక్ సర్జరీ, సో ఇది కన్సోల్. సో ఇది కూర్చొని చేసేద్దామండి. ఇక్కడ సర్జన్ వచ్చి చేస్తూ ఉంటారు. యూ కెన్ సీ అ స్మాల్ అక్కడ పించ్ టైప్లో ఉంటాయి. సో వేర్ యూ కెన్ కంట్రోల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఇన్సైడ్ ద బాడీ. సో మెషిన్ చేయదు, సర్జనే చేస్తారు, ఓటీలోనే నుంచే చేస్తారు. సో ఈ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ మూవ్ చేసినప్పుడు లెఫ్ట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ మూవ్ అవుతుంది, ఆ రైట్ ఆర్మ్ మూవ్ చేసినప్పుడు రైట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ మూవ్ అవుతుంది. సో ఇన్సైడ్ వీ కెన్ డూ అ ప్రొసీజర్ విచ్ కెన్ మిమిక్ అ హ్యాండ్. మనకి హ్యాండ్ ఎట్లా వ్రిస్ట్ మూవ్మెంట్ అవుతుందో అదే మూవ్మెంట్స్తో వీ కెన్ డూ విత్ అ స్మాల్ లేజర్, అంటే చిన్న ఇన్స్ట్రుమెంట్స్తో చేయొచ్చు. అండ్ ఇట్ హ్యాస్ అ 3D విజన్ ఉంటుంది లోపల. యూ సీ బైనాక్యులర్ విజన్. సో లోపల మనకి 3Dలో కనిపిస్తుంది స్మాల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అండ్ వ్రిస్ట్ లైక్ మూవ్మెంట్. ఆల్ దీస్ ఆర్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ రోబోటిక్ సర్జరీ. ఓకే, సో కిడ్నీ క్యాన్సర్లో అండి యూజువల్గా ఎర్లీ స్టేజ్లో సిమ్టమ్స్ ఏమి ఉండవు, లేట్ స్టేజ్లోనే మనకి వెయిట్ లాస్ కానీ ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో బెస్ట్ వే టు డయాగ్నోసిస్ రెగ్యులర్ హెల్త్ చెకప్స్. ఒబిసిటీ అండ్ హైపర్ టెన్షన్ ఉన్న పేషెంట్స్ దే నీడ్ టు కమ్ ఎర్లీ. రోబోటిక్లో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే అంతకుముందు కిడ్నీ అంతా రిమూవ్ చేసేవాళ్ళం, ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఓన్లీ ట్యూమర్ ఒకటే రిమూవ్ చేసి కిడ్నీని సూచర్ చేస్తాం. సో దట్ ద ఎంటైర్ కిడ్నీ కెన్ బి ప్రిజర్వ్డ్. సో ఇంకోటి ట్రాన్స్పెరీనల్ బయాప్సీ అండి, విచ్ ఇస్ క్లోజ్ టు మై హార్ట్. సో దిస్ ఈస్ ద బయాప్సీ విచ్ ఇస్ రికమెండెడ్ బై బోత్ యూరోపియన్ అండ్ అమెరికన్ గైడ్ లైన్స్ నౌ. సో ఏం చేస్తామంటే అది వరకు ప్రాస్టేట్ బయాప్సీ మోషన్కి వెళ్ళే ప్యాసేజ్లో నుంచి హోల్ పెట్టి చేసేవాళ్ళం, ఇప్పుడు అది స్కిన్ నుంచే చేస్తాం టు అవాయిడ్ ఎనీ ఇన్ఫెక్షన్స్ అండ్ టు క్యాన్సర్ డిటెక్షన్కి. సో ఐఎమ్ ఎ మెంటర్ ఫర్ ఆల్ ది ప్రాస్టేట్ బయాప్సీస్ విచ్ ఆర్ గివెన్ ఇన్ మల్టిపుల్ ఇన్స్టిట్యూట్స్. థ్యాంక్ యూ అండి.